Assalamualaikum. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا
لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا والي والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana telah pun bersiap sedia lebih awal untuk mengikuti forum secara online pada malam ini. Forum Perdana Ehwal Islam sempena dengan sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi secara terus menerus 1 minggu saya difahamkan. Ini merupakan malam yang keempat forum ini berlangsung dan malam ini kami berada di Masjid Asyakirin KLCC Kuala Lumpur dan saya harapkan kepada anda rakan-rakan FB yang telah pun bersedia bersama dengan kami. Alhamdulillah, Allahu Akbar.
pengarah Jawi pun dah ada tu, Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail. Terima kasih itu kerana sudi menunggu. Saya difahamkan beliau nak hadir pada malam ini, tapi ada halangan di saat-saat akhir, tapi beliau tetap bersama-sama dengan kita menyaksikan secara langsung. Banyak lagi yang sedang menyaksikan secara langsung. Terima kasih Muhammad Zahiruddin Din MZ, minta maaf lah tak ingat nak singgah ambil tadi, jangan marah no. Dia teringin sangat nak jumpa Ustaz Akil Hai malam ni. Tapi tak apa, ada masa lain ketika kita jumpa Ustaz Akil Hai. Ya, telah bersama dengan saya Al-Fadhil Ustaz Akil Hai Rawa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Ustaz lah. Itulah, main ke sini pun jadi berpusing-pusing. Masa PKP ni kan tak jumpa lagi Ustaz kan? Tak jumpa. Last kali tu saya ingat saya jumpa Ustaz. Ingat tahun sudah ke 2 tahun sudah. Ya, program Datuk Amir tu kan. Oh, ya. Ustaz bagi tazkirah masa tu. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Malam ni datang bawa awek ke saya? Bawa awek. Awek Kelantan ya, bawa gawe. Lipin partner. Allahu akbar. Saya pun dah tak ingat dah rupa Wahidah macam mana. Iyalah, macam itulah. Perjalanan hidup Ustaz. Perjalanan hidup. Puan Wahidah sihat lah. Alhamdulillah. Puan Wahidah ni kalau nama pendek Wahidah lah. Kalau nama panjangnya apa dah? Nur Wahidah. Nur Wahidah kan. Kalau saya dulu Wasini, Wahidah Wasini. Orang dah biasa dah Ustaz. Bila sebut Wahidah Wasini kan. Wahidah Wasini. Masya-Allah. Itulah kesan lagu Ustaz. Itulah kesan lagu Itu kesan lagu. Masya-Allah. Allahu akbar. Sihat Ustaz ya? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya-Allah. Malam ni kita tema gelap pula Ustaz ya, tenggelam dengan kursi. Anak pun tak tahulah. Jadi hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Minum semua insya-Allah. Okey, silakan. Apa tajuk kita malam ni? Kita santai Ustaz. Santai je Ustaz, jangan serius sangat. Kita santai. Sebab Datuk pun suka santai-santai kot. Datuk Ajib dia memang lah. Kan dia santai. Kan. Allah santai, kan. Hebat. Tajuk dia malam ni Ustaz? Ya. Apa khabar wilayahku? Ustaz ya. Orang mana ya? Asalnya KL ke? Saya ni orang kampung Ustaz. Asal Gopeng Hagen. Gopeng Perak Darussulan. Kalau belah mak di Gopeng. Kalau belah arwah ayah Hana, my late father from Penang. Jadi kalau Penang tu dia kena dengan Ustaz Don pula. Ustaz Don ni kira cucu anak tu. Dia panggil anak Tok Cik. Jadi kalau belah Penang sana lah. Tu kalau belah ni belah mak. Nasib baik dia tak ada Don Akil lah. Tak ada. Dia Sasiga Don pula. Okey, kalau Wahidah asal mana? Saya orang Johor. Orang Johor. Tapi pernah tak menginap sepanjang hidup ni, pernah tak menetap di Kuala Lumpur ke? Memang kita sekarang ni bermustautin di Kuala Lumpur. Tapi khususnya di negeri Selangor lah, di area Damansara. Itu Selangor lah. Yalah Selangor lah. Wilayah Lembah Kelang lah. Kalau wilayah, di wilayah ni mungkin zaman-zaman dulu lah Ustaz. Zaman saya main rock dulu. Itu memang kira kalau sebut pasal wilayah komplek. Itu tempat bersarang budak-budak rock dulu. Zaman-zaman retro dulu. So malam ni boleh rock ke? Malam ni jangan Ustaz. Terkejut Datuk. Tak apa, tak ada dulu, tak ada sekarang Ustaz. Kan? Tak ada dulu, tak ada sekarang insya-Allah. Maksudnya tajuk kita malam ini apa khabar wilayahku. Walaupun yang ada di hadapan ni bukanlah asalnya daripada wilayah, tetapi pernah bermustautin wilayah. Saya pernah bermustautin di wilayah belajar. Saya belajar dulu Universiti Melaya. Masya-Allah, bekerja di Putrajaya. Hebat. Jadi, orang hebat. Jadi duduk di wilayah ni maksudnya ada jasa, ada kenangan lah di wilayah persekutuan. Boleh cerita lah Ustaz. Boleh cerita. Kita sembang utara boleh ke Ustaz? Boleh tak ada masalah. Nak cakap Kelantan boleh, nak cakap Penang. Kita nak tahu ada di kalangan rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan live pada malam ini. Anda berasal daripada bukan wilayah tetapi menetap di wilayah, anda boleh tag ataupun anda boleh tulis tempat anda. Dia memang nak jumpa Ustaz malam ni. Orang lama dia pesan. Saya pun terlupa kan pasal tadi kalau kan balik lewat tu. Terus pederas sini. Tak apa Ustaz. Sampaikan salam kat dia nanti insya-Allah. Mungkin dia menyaksikan insya-Allah. Dia kan? Tengah menyaksikan ni. Sempoi dia. Okey. 100 daripada kapasiti sebenar masjid. 50%. Contohnya kalau Masjid Asyakirin ini kapasiti sebenar 6,000 orang. So 50% artinya 3,000 orang. 3,000 orang boleh datang mulai besok. Ini usaha Datuk Ajib.
Ustaz Datuk Najib. Datuk Ajib kita pengarah Jawi. Datuk Ajib. Ya, ya, ya. Dia Terima kasih, barakallahu dia fiik. usaha dia sampaikan kepada menteri, sampaikan Yalah. kepada istana kan. Cantik, terbaik sangat-sangat. Kalau insya-Allah. untuk solat berjemaah biasa semayang 5 waktu, 50% daripada kapasiti sebenar Dewan Solat Utama. Ruang lega sini ruang sahaja. lega ni lah. Okey, Kalau okey, contoh okey. ni 1000 orang, maksudnya 500. Dah. Sekarang baru 200 setengah, kita tak boleh nak start lagi kan. Kita paling kurang 500 baru kita boleh start. Jangan buat leceh. Aduh. Sarawak. Muhammad Nur Ibrahim. Assalamualaikum. Bukit Kapas Selangor jelas. Alhamdulillah. Orang Selangor Ustaz. Muhammad Hasbi Mak Akif. Sangkut-sangkut ni dari mana sangkut-sangkut ni? Kan. Internet tu, internet tu. Internet tu, masalah internet. Syarmila Haji Syahir, saya asal Johor, belajar di Selangor, sekarang menetap dan bekerja di wilayah persekutuan. Alhamdulillah. Wilayah persekutuan, tanah tumpah, tempat mencari rezeki. Itulah yang sebenar yang kita nak bincang malam ni. Apa khabar wilayah aku ni? Betul. Kita nak bincang tentang ialah kita bertanya khabar kepada warga kota kan. Warga kota, tempat banyak kenangan, banyak sejarah kan. Aduh. Itu kalau Elicat tu lagu apa Ustaz? Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Oh. Itu je lah yang nak. Pasal Elicat pun dah makin berumur semua dah kan. Kita pun dah makin berumur kan. Ada ingat setakat tu je dah ingat. Kuala Lumpur kan. Allah. Tapi kita perlu ingat bahawa wilayah ini, wilayah persekutuan ini, dia orang Jawa kata udel, pusat. Ustaz ni dahsyat betul lah. Pasal kahwin orang Jawa. Jawa? Ada. Dia Jawa. Dia Jawa Bugis Tapi ni. Ustaz, Rawa kan? Saya Rawa. Rawa ni dia macam mana Ustaz? Rawa kena tanya Mujahid Yusof Rawa. Belum SOP. Kan? Tapi itu sepupu mana? Mantan Menteri Jabatan Jakim kita. Sepupu mana. Jadi kami Rawa ni dia etnik orang Melayu yang berasal di Sumatera Barat. Sumbar. Di Sumbar, Pak. Ya, bukan Sumbu ya, Sumbar, Pak. Di Sumbar itu kalau di sana ada namanya Imam Bonjol, Ustaz. Dia terkenal dengan kalau aura ulama di sana, Imam Bonjol. Sewaktu ana mengaji di sana dulu, sampai dia orang letakkan ada monumen Imam Bonjol ni, menunjukkan bahawa sampai dakwah di sana tu dan mereka meletakkan Islam itu sebagai prioritas utama lah. Jadi dakwah tu Imam Bonjol ni orang pejuang. Dia datang ke tanah Melayu, ke Malaysia ni? Imam Bonjol tu terkenal di sana memperjuangkan Islam di tanah Sumatera Barat itu. Itulah Rawa ni etnik saja Ustaz. Dan dia ada banyak di Gopeng, di Pulau Pinang, di Kalumpang. Even VVIP kita pun banyak Rawa sebenarnya. Cuma tak terserlah kerawaannya itu kan. Macam Ustaz masih mengguna pakai nasab Rawa tu ya. Kena pakai Ustaz. Sebab kalau tengok Syekh Imam pun Abdul Rahman Al-Sudais, Sa'ad Al-Syarif, Sa'ad Al-Ghamidi, Bishari Al-Athasi, semua tempat-tempat kat ujung tu. Jadi kita kena manfaatkan dan rasa. Masih sangkut lagi kah? Alhamdulillah, okey ya. Datuk Amir Syafi pun ada tengok. Tersedak sebut nama kami. Tolong share lah Datuk. Kan bagi ramai sikit. Okey, alhamdulillah. Adik Kodek. Sangkut-sangkut. Adik Kodek ni ini pengurus orang rumah ni. Sangkut-sangkut. Adik Kodek ni. Orang warak ni adik Kodek ni. Dia memang. Datuk Ajib tak komen lagi? Saya nak baca juga komen Datuk Ajib kalau ada. Adakah Datuk Ajib kita warming up dulu Ustaz. Kita warming up dulu kan. Warming up. Tadi pun insya-Allah okey, saya nak baca tajuk yang kita bincang lah ni Ustaz kan. Apa khabar wilayahku ni sempena dengan tema sambutan Hari Wilayah tahun 2021 ni. Wilayah persekutuan, wilayah prihatin. Wilayah prihatin. Wilayah persekutuan, wilayah prihatin tu tema dia. Masya-Allah. Jadi dalam konteks kita membicarakan tentang prihatin ni, baik. Macam mana pandangan Islam, tuntutan Islam? Kenapa Islam sangat minta kita prihatin? Kalau jadi bos yang prihatin kepada anak buahnya, kepada pekerjanya. Kalau jadi suami yang prihatin kepada isteri. Wahidah Ustaz prihatin tak Ustaz? Alhamdulillah. Prihatin ya. Boleh kalau bertahanlah Ustaz, bertahan.
Kalau ikut calculation Nana dah berapa belas tahun dah kita kahwin? 12. 12 tahun. Mana dia ambil China 12 tahun. So, siapa prihatin sekarang? Siapa prihatin sekarang? Dia tak ingat apa tahunnya. Siapa Kami ni prihatin tak boleh berdua Ustaz. Ustaz pun satu hal juga. Oh, ya. Lagakan kami berdua. Kalau Ustazah Siti Nurbayah dengan siapa? Dengan Ustaz Wan Kasha, itu semanis kurma. Kami ni semasam susu. Supaya empedu. Supaya empedu. Tapi tak apa Ustaz, alhamdulillah. Okay. Itu momen Ustaz Momen itu. Di mana Ustaz tadi? Kat mana saya pun tak ingat. Okey, tanya pasal prihatin. Prihatin. Kenapa Islam menuntut supaya kita apa saja kita kedudukan kita kena prihatin. Kenapa Ustaz? Baik. Terima kasih Al-Fadilatul Syekh Ustaz Zakaria dan panel kita Ustazah Wahidah. Rakan-rakan Facebook semua, media sosial, yang paling penting sebelum anda nak menjawab tu Ustaz, sikit anda nak mengucapkan selamat Hari Wilayah kepada semua sahabat-sahabat yang sama ada duduk dalam wilayah persekutuan ini ataupun di luar yang sedang menyaksikan program kita yang sudah berlangsung hari keempat ke kelima Hari Ustaz? keempat. Anda pun dah scroll juga tengok forum-forum sebelum ni. Memang canggih Ustaz, kan? Terbaik. Dan kita sebenarnya malam ni yang terbaik lah. InsyaAllah. sebab rambut panjang. Itu Dia terlebih pasal rambut panjang. Okey Ustaz. Okey. Kita nak beritahu Ustaz, apa-apa pun kalau kita tengok, kita first of all kita kena berdoa Ustaz. Berdoa ini adalah merupakan salah satu daripada silahul mukmin. Inilah senjata orang mukmin dalam kita menyambut hari wilayah ini. Yang kedua, kita tahu doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Jadi ana rasa semua kita bila masuk menyambut hari wilayah ini jangan lupa untuk menyebut Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dalam suratul Baqarah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri, kalau dalam konteks ini negeri Mekah. Kalau kita sekarang kita punya wilayah kita ini, kita minta negeri yang aman sentosa dan berikanlah kami rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat di antara mereka. Itu doa kita. Sebab apa kita kena doa? Doa menunjukkan tanda syukur. Bila kita bersyukur ini, kita prihatin dengan orang yang memberi, toke yang memberi, tuan yang memberi cerita gaji tadi. Ini lebih besar skalanya, tuan empunya dunia Ustaz. Wajib kita berdoa, bersyukuri. Sebab itu kita katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu hendak dustakan? Kita kena prihatin soal ini dulu Ustaz sebelum nak masuk lebih dalam. Sebab itu dalam kita nak menyatakan kita dah ambil nikmat Allah, kita dah berdoa minta Allah turunkan rahmat Allah dengan keberkatan dari langit semua ini, kita kena ingat tidak ada lain apabila kita masuk menyambut hari-hari besar ini, contoh menyambut hari wilayah, jangan lupa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita pohon duduklah mana-mana kecamatan sekalipun, kita duduk memohon kepada Tuhan punya dunia, turunkan kami sebuah negara yang baik, yang nyaman, yang maju, yang mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keprihatinan kita yang pertama, kerana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamera banyak Ustaz, saya pun tak tahu nak tengok tamu mana satu. Oh tu dia tulis tengok kamera dulu, lain macam. Jangan bocor rahsia. Tak. Maksudnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Kalau kamu syukur, pasti aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur akan nikmat yang kuberikan, wahai penduduk-penduduk wilayah, khususnya amnya seluruh yang menyaksikan program ini, maka azab aku amatlah pedih. Sebab itu penting sikap prihatin ni Ustaz. Kalau kita tengok, itulah prinsip yang disarankan dalam Al-Quran. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu antaranya keprihatinan. Bila ditanya Aisyah, akhlak Nabi macam mana? Akhlak macam Quran berjalan ni. Quran berjalan tu antaranya keprihatinan. Sebab itu konsep Nabi ni, kita mungkin kita peduli nak ambil keprihatinan ni, pedulilah Ustaz kan? Pedulilah. Mungkin kita peduli kalau dalam pejabat, mungkin karya pejabat kita saja. Kalau dalam masyarakat yang lebih besar skopnya daerah, mungkin daerah kita saja. Kalau negeri, kalau negara.
Tetapi kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia bawa konsep peduli umat ni, baginda Rasulullah bawa sejak 1400 tahun yang dulu Ustaz, keprihatinan ini. Sebab itu kita mungkin hari ni prihatin bila tengok orang, kita tengok naik kereta, accident, berhenti. Kita tengok viral sekarang Ustaz orang berhenti, sanggup, ada yang ambil kayu tengah jalan, kereta tengah laju ni. Kita tengok, kita pun tak sanggup macam tu. Itu orang yang ada sikap keprihatinan. Kemudian ada yang lebih prihatin Ustaz, accident tengok, ambil tu dia gambar. Ambil gambar. Aku baru nak habaq. Paling cepat. Itu paling power lah. Yang paling mudah, prihatin yang paling mudah. Prihatin juga Ustaz. Mungkin dia boleh habaq mai kod-kod saudara depa ke, dia tak tahu ini saudara aku, dia motor saudara aku ni. Mungkin kita ambil sangka baik positif kan. Walaupun orang sekarang tak suka perkataan positif, orang suka negatif. Tapi yang ini positif. Kemudian Ustaz, kalau kita tengok jiran kita dalam musim-musim COVID-19 ni, ini perlu semangat prihatin ni. Sebab apa? Kita boleh tengok apa yang kemampuan yang kita ada yang boleh kita bantu. Sebab Nabi buat. Bukan cerita pasal orang lain buat ke apa, mungkin Ustaz Abid Liu buat ke, bukan pasal itu. Semua ini adalah dibawa oleh sunnah Rasulullah SAW. Sebab itu always motivate people ke arah positif. Sebab kalau kita tengok Ustaz sekarang ini, dalam nak keprihatinan ni, ada kita rasa nak buat prihatin pada orang lain, tapi persangkaan negatif itu kadang-kadang timbul sebab kita faham Ustaz, manusia memandang dalam dimensi-dimensi yang berbeza. Saya mungkin pandang, program malam ni macam ni. Orang lain pandang program ni macam ni. Contoh. So manusia tetap memandang dengan apa yang dia rasa. Sebab itu yang paling penting, jika ada yang terlepas pandang atau saja nak bagi orang pandang sebagai konsep peduli umat, kita kena bagi tahu bahawa ada perkara yang boleh, ada perkara yang tak boleh. Sebab Ustaz kalau kita tengok sekarang ni contoh, kita prihatin sampai kita gunakan media sosial ni. Media sosial ni kena berhati-hati. Media sosial, dia jadi sangat sial pun boleh juga. Minta maaf. Tu sial lah. Ustaz lagi UM. Allah. Kan? Jadi tersangat sial. Orang Melayu kita cukup tak suka perkataan sial. Kerana apa Ustaz? Kerana terlalu prihatin nak tunjukkan apa yang ada pada kita ni. Ini pun prihatin Ustaz. Betul. Dia tunjukkan apa yang ada pada diri dia. Kadang-kadang sampai kalau kita buat dosa, kita prihatin nak tunjuk kat orang Ustaz sekarang ni. Di media sosial. Even husband and wife, suami isteri, kadang-kadang tak salah kita berseluruh di rumah kita. Itu hak kamu. Kalau kau tak nak pakai surat benang sekalipun, kau berlari-lari berdandut, menari dandut kat rumah, itu bagus. Malu kat kucing lah. Kucing lari betul Ustaz. Tapi okey Ustaz. Tak ada masalah apa pun. Halal. Masalahnya Ustaz, pi rekod. Pi rekod, pi bubuh belas dalam Facebook. Ada macam tu Ustaz. Prihatin sangat ni. Lagi orang luar netizen ni lagi prihatin. Maka timbul fitnah. Benda dalam rumah bawa keluar, tujuan baik nak tunjuk bahawa kami berkasih sayang. Kami tak macam korang kan. Kami prihatin satu, we love with each others. Tapi dalam waktu yang sama mungkin terjadi fitnah kepada orang lain di luar sana. Tak sama. Dan kalau prihatin kepada kita semua, saya mohonlah suasana sekarang ini kita wajib tegur supaya sempat berubah kepada mereka yang kadang-kadang menularkan sesuatu itu. Kerana apa pun Ustaz, kita boleh nasihatkan kita sebagai orang penutup ini. Saya nak sebut begini, sebab Imam Syafi'i pernah kata, sesiapa yang menasihati saudaranya secara rahsia, maka dia benar-benar menasihatinya dan memuliakannya. Bukan sekadar nak marah kat dia buat benda salah, tapi nak memuliakan dia juga. Dia insan, dia melakukan kesilapan. Dan sesiapa yang menasihatinya secara terang-terangan depan orang ramai, maka kamu sedang menghina dan memalukannya. Sebab itu 3 perkara sebagai penutup Ustaz. Pertama, bab peduli ni, kita kena peduli bab satu usul Ustaz. 3 perkara. Ini Islam asas. Usul, fiqh, tasawuf. Ambil peduli ini, implementasikan dalam kita menyambut hari wilayah. Pertama, usul. Mengapa? Kenalkan ilmu mengenal Allah yang kita sembah. Tengok sifat-sifatnya, tengok akan hebat penciptaannya. Macam kita ni, tengok Ustaz Zack kita. Orang panggil Ustaz Zack, baru aku perasan. Baru keluar Ustaz. Tadi mula-mulanya pun lambat keluar Ustaz Zack. Tengok Ustaz Zack kan. Masya Allah.
penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas beliau. Dan kita tengok timbulkan Islam agama rahmat dan kasih sayang, pandang dalam banyak, dalam satu ada yang banyak. Jadi susah kita nak jadi golongan prihatin, sebab konsep pentauhidan itu memandang yang banyak itu dia juga adalah aku juga adalah dia. Itu satu. Yang kedua fiqh. Tadi usul bab pentauhidan. Yang kedua fiqh. Fiqh ni penting. Datang ke sini pun wajib ada panduan. Itu pun kami sesat juga. Pasal apa? Ikut way. Ikut ways. So sebab kadang-kadang selamat juga cara orang dulu ni Ustaz. Bergantung kepada teknologi pun tak boleh juga Ustaz. Tak boleh. Kita kena back to the roots, back to old school. Tu balik ke wilayah balik ni kan. Itu boleh jadi sesat tu. Bukan Boleh. ajaran sesat saja, ways sesat. Ways sesat pun ada Ustaz. FB sesat pun ada juga kan. Tapi kita tengok menafaatkan untuk ummah insya-Allah. So kita prihatin fiqh. Datang ke sini pun kita mungkin sesat. Bayangkan kita datang ke dunia ni tuan-tuan perempuan kan, kalau tak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak guide kita dan tinggalkan Quran setelah baginda pergi, tinggal pula Quran pada kita untuk kita sebagai panduan kita, maka sudah pastilah kita ni menjadi orang yang sesat. So kita kena fikir bumi ini adalah milik siapa. Jadi wajib ikut panduan dan kiriman daripada Tuhan empunya dunia, dan maka tiap zaman Allah kirim panduan-panduannya melalui para rasul dan nabi, dan Nabi Muhammad SAW memang peduli umat yang cerita prihatin tadi, kerana bukan saja nak menyusah, bahawasanya kita kena faham hukum fiqh ini bukan nak menyusahkan kita, tetapi sebagai untuk jaga kita, pagar kita daripada kita terkeluar daripada perkara-perkara tidak baik. Macam contoh alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah Al-Baqarah bagi tahu kan bagaimana contoh orang beriman, antaranya 3 kategori. Dia beriman benda gaib. Covid ni benda gaib Ustaz. Tak nampak. Tak nampak. Malaikat pun benda gaib. Jadi nak challenge benda gaib ni, gaib versus gaib. Kadang nyata versus gaib dia tak jadi, sampai lah ni tak jumpa solution kan. Kan. Tapi boleh fikir-fikirkanlah. Dan maksudnya kemudian percaya benda gaib, kemudian mendirikan solah. Mendirikan solah dan menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu taala. Itu yang kedua dalam bab fiqh. Kita kena yakin kita buat benda ni ada saran. Dan terakhir tasawuf Ustaz, akhlak. Akhlak inilah prihatin Ustaz. Sebab itu dah tahu dan amalkan usul dan fiqh tadi dengan betul, maka tak lahirlah sikap sombong kita bila dah berilmu, bila dah jadi orang kaya, termasuklah bila miskin sekalipun, dia tetap ada kelembutan dia, ada adabnya, dan model inilah telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Banyak lagi Ustaz, tapi itulah dia pertama ni Ustaz, insya-Allah. Itu dia macam Pak Kiai ya. Kiai ada air ujung penyampaian Ustaz tu lain macam. Allahu Akbar. Ada 3 benda yang Ustaz garis bawah kan. Wow, dia punya foundation tu Ustaz. Foundation tu ini kalau tak kukuh tak boleh tertegak. Usul ni artinya akidah kita lah, keyakinan kita. Usul itu dipanggil usul. Kalau bangunan KLCC ni umpamanya dia panggil apa yang bawah tu, foundation dia mesti kuat, konkrit dia apa semua. Benar, mesti kukuh. Itu usul. Yang kedua adalah fiqh. Fiqh ni Ustaz sebut tadi adalah bagaimana nak memandu kita dalam kehidupan kita, berperkara, bermasyarakat, berkeluarga, bermuamalah, berjual beli dan sebagainya. Dan yang ketiga tadi adalah tentang tasawuf ataupun akhlak yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia. Terima kasih kepada anda yang semua yang banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Halim. Terima kasih Ummi Rasulihah Naimah Noh, penyampaian yang sangat santai. Okey. Umi Zamri Muhammad Zahiruddin dah pukul lagu Selimut Putih. Ni dia pantang jumpa. Pantang jumpa Ustaz, Selimut Putih. Allah. Terbaik penyampaian Amir, Datuk Amir Raibah. Ali, Assalamualaikum Ustaz. Akil hai sahabatku dan semua. Siapa ni? Ali Abu Bakar. Okey, saya pernah bekerja di wilayah tahun 1966 di Bangsa. Okey. Bangsa wilayah Ustaz? Bangsa masuk wilayah. Oh, masuk wilayah. Masuk wilayah. Ya. Shanghai. Ni keturunan Hai semua ni. Itu Abang Ana. Congrats. Cikgu. Okey, congrats Jawi and AJK Masjid Asy-Syakirin. Alhamdulillah. Di atas penganjuran program malam ini, sembang santai tapi penuh dengan ilmu. Tengoklah siapa yang ni Akil Hai. Tengoklah moderator. Bisa alhamdulillah dapat juga ilmu dalam tempoh kuarantin ni.
Amin, Jasmine amin, Abdul Razak dan share. Terima kasih. Nizam Sairi terbaik. Barakallahu fikum. Syida Barakallahu Makno, salam Fazli Ibnu Musa, Muhammad Safiuddin. Kenal tak Safiuddin? Safiuddin. Ni tak Ustaz kenal. Safi ni, Ustaz Safi ni. Ini seorang lagi lama tak jumpa. Maksudnya lama dah PPZ tak panggil. Lama sungguh. Aku nak habaq yang tu lah tadi tu kan. Ustaz Tak Sofi. sampai hati. Ustaz Sofi ni tak sampai hati Ustaz Sofi. Okey, Fauzia Muhammad asal Kelantan mencari rezeki di wilayah Persekutuan. Baik. Wilayah ni Ustaz, dia kebanyakannya orang Tumpuan orang semua. di luar Ya, datang ya, berhijrah benar, kan. Dia benar. macam kota Madinah jugalah. Ya, multiracial Multiracial. Masya-Allah. Itu kota bercahaya. Kota bercahaya Bercahaya itu tajuk yang kita bawa dalam hari 1 hari bulan baru tu di Masjid Wilayah, tajuk kota bercahaya. Alhamdulillah. Roslan Ibrahim, alhamdulillah program santai-santai terbaik. Terima kasih. Marsita Nurul Ain, tahniah gandengan mantap. Lama tak nampak Wahida. Memang saya pun tak ni dia. nampak Wahida. Dia tak sabar-sabar ni kan. Aku Allah, rasa. Ini first time saya forum. First time, first time. Ya, betul. Itu saya ceramah itu dia tanya soalan. Dia tanya gila-gila punya soalan Ustaz. Gila soalan. Kan? Tak kira belajar. Kadang-kadang kami kat rumah bergaduh. Bergaduh Ustaz. Muzakarah lah. Muzakarah. Tapi saya nak tanya satu Ustaz boleh? Silakan. Kenapa malam ni butang baju 2 saja? Bukan baju mana kan? Baju mana Pak? Kaabah tak jumpa. Saya heran lah Ustaz kan cakap, saya betul-betul prihatin punya kan. Prihatin. Kenapa Ustaz baju butang 2? Sampai butang baju pun dia duk kira. Dahsyat betul Ustaz Zaid. Okey, Wahida, saya nak tanya kan tadi Ustaz Akil dah cerita dah. Salli ala Muhammad. Pentingnya kita ini mempunyai sifat prihatin, kerana keprihatinan ini adalah satu sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana ya kita nak wujudkan masyarakat kita hari ini prihatin kan? Tak pentingkan diri sendiri. Artinya kalau ada orang susah kita tolong, ada orang yang sakit kita bantu, ada orang yang perlu bantuan kita bertanya. Sebab tu tajuk kita ni apa khabar wilayahku kan. Maksudnya bertanya khabar ya. kan. Macam mana pandangan Puan Wahida? Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, ahli panel, JK, para penonton. Ahli panel je. Ustaz Akil. Janganlah Kalau kat rumah panggil nervous ni. Kalau kat rumah panggil apa? Dia panggil saya rusa. Dia kancil. Oh, Dia. Macam-macam Ustaz. Okey. Ini dunia punya cerita Ustaz. Dunia. Okey, silakan. Okey, silakan. Jangan ganggu ini. Saya tak ganggu, saya tak kacau. Kita dia. Tengok Ustaz lagi. Semasam susu. Ganggulah tak apa. Ketak ni. Okey. Tak, saya suka bila Ustaz mula-mula tadi cakap terus kata ini sunnah. Lepas tu macam mana nak tolong orang. Dan bantuan bila Ustaz cakap pasal tolong tu, dia bukan saja dari sudut kewangan. Ustaz ada sebut dari sudut juga orang kata, bila kata prihatin, keadaan mental, keadaan emosi, yang mana akhir zaman saya rasa benda tu antara benda penting kan masalah masyarakat kita hari ini. Saya berjantung dia juga apa depression kan, depression, anxiety, mental illness. Dan saya suka juga bila Ustaz tegur tadi, Ustaz Akil tegur tadi pasal tengok gelak, pasal apa gelak ketak ni kan. Aduh. Silap. Boleh. Minum dulu. Sajian yang tuang tu. Tak, dia kata pasal apa Quran kan katanya balik semula pada fake dan sebagainya. So benda tu memang maknanya balik pada Quran dan Sunnah. Dia dua-dua saya sentuh ni memang saya antara benda yang saya sendiri selalu suka kongsi dengan orang dan sebab saya cuba amalkan. I mean kita cuba amalkan sepatutnya. Kalau kita kata kita hidup sebagai seorang Muslim, lepas tu kita kata Islam way of life kan, makanya kita kena apply lah cara hidup sebagai seorang Islam, bermaksud apa yang Quran dah ajar, apa yang Nabi ajar. Dia Quran Sunnah ijma' qiyas, right? So kalau dan Quran tu sebagai orang kata saya kata teori, Nabi praktikalnya dia tunjuk. Dan bila Ustaz sentuh kata sunnah, saya bila buat prihatin ni saya suka sentuh yang saya pegang hadis Nabi yang kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
yang mana sayangnya, tak semua tapi bagi saya lah, melalui saya anggap diri saya belajar. Masih belajar, dan sepanjang belajar saya mula perasan bahawa makin kita belajar, makin bila kita faham, mungkin penterjemahan bagi hadis tersebut kurang tepat. Selama ni dikatakan la yu'minu, hadis tu dikatakan bahawa tidak beriman seorang dari kamu sehingga kamu menyayangi saudara kamu sebagaimana kamu menyayangi diri sendiri. Walhal sebenarnya dia punya translation yang betul ialah tidak beriman seorang dari kamu sehingga kamu inginkan or desire for your brother sebagaimana kamu inginkan untuk diri kamu sendiri. Bahasa Arab kan? Dan kemudian dia kata li akhi, dia tak kata yuhibbu akhi, kata li akhi, untuk saudara kamu. Dan mungkin di situlah saya fikirkan bahawa sepanjang bagi saya apa yang Nabi sampaikan, apa Quran sampaikan, tapi apa Nabi sampaikan semuanya untuk kebaikan masyarakat. Betul. Untuk kebaikan ummah manusia, sebab Quran kan hablum minan nas hablum minallah. Dan mungkin juga dalam penterjemahan bagi hadis tersebut khususnya lah kan. Bagi saya berpendapat bahawa mungkin bila terjemah tak betul, barakahnya hilang. Dan kita khawatiri pula, bagi saya khawatiri that dia jatuh kepada man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang kata bohong dengan sengaja nama aku, duduk tempat duduk neraka siap-siap. Di mana mungkin bahasa Arab betul. Tapi yang penting terjemahan, isinya. Kita tak faham bahasa Arab. Tapi kalau macam mana kalau bahasa Melayu yang terjemahkan, Arab sebut betul, tapi terjemahan tak betul, dikhawatiri mungkin jatuh pada bab tu bagi saya. Saya pandang itulah. Dan mungkin keberkahan tak ada sebab penterjemahan tu silap mungkin. Bagaimanapun balik semula kepada hadis tersebut. Hadis tersebut memang cantik sangat sebab apa? Tidak beriman jika kamu ingin macam mana engkau nak untuk diri engkau, macam itu engkau nak untuk saudara engkau. Betul. Dan benda tu Nabi dah ajar awal. Cuma mungkin kita tak faham atau mungkin kita terlepas pandang, tapi benda tu merangkumi semua. Banyak benda. Prihatin bermaksud kita ambil peduli. Dan in other words kita empathize. Masalah empathize ni kadang-kala saya rasa semua manusia ada insting. Tapi mungkin ada yang on, ada yang tak on. Ada yang kuat, tak kuat. You know, empathize. Empathize maknanya kita rasa apa orang lain rasa. Kita rasa kalau orang tu kesusahan dia bukan saja macam saya faham kamu marah. Dia faham dengan empathize are two different things. Saya faham kamu marah tapi saya rasa kamu marah, two different things lain, right? Dan mungkin masalah empathizing, masalah orang kata insting ni, saya rasa dia mungkin tersekat tu ataupun tak aktif tu sebab apa, ada perangai lain yang mana tadi Ustaz ada sentuh, terlalu pentingkan diri sendiri, selfishness, ataupun akhir zaman ni narcissism is satu penyakit dari bahagian baik psikologi ni, di mana semuanya diri dia, aku it's me, keakuan, anania kan. Aku lah yang paling bagus, aku lah yang paling bijak, aku yang dan benda ni saya selalu kata akhir zaman ni pula lagi dunia optics. Dia bukan lagi dunia nak research, membaca, di dunia optics, dan pandangan ni menipu. Dan orang dah mula malas nak buat rujukan, malas nak buat research. Tak semua, tapi kita generalisekan. Inilah dia dunia hari ini, di mana social media, kalau cakap pasal narcissism, saya selalu kata social media sekarang ni, IG lah terutamanya, saya selalu kata dia adalah platform untuk existing narcissist dan the breeding ground untuk new narcissist. Betul tak betul? Hari ini semua it's all about aku dulu, macam tadi kan, selalu aku pertama, aku yang dulu. Kalau benda yang salah, narcissist ni benda yang salah, kalau dia buat salah, dia tak pernah salah, dia deflect orang lain yang kena, maka timbul lagi isu. Kemudian kalau benda yang betul berjaya, dia lah yang paling hebat. Dan benda ni wujudkan chaos, which akhir zaman fitnah is chaos, keadaan chaos. So tapi macam mana sekalipun untuk wujudkan prihatin, bagi saya sebagai, kalau betul lah kita kata Islam is the way of life, maka tanggungjawab jatuh pada kita umat Islam sendiri. Dan dakwah bukan saja daripada kata-kata, daripada perbuatan juga. Start with ourselves. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Macam mana tak beriman seorang kamu sehingga kamu inginkan untuk saudara kamu sebagaimana kamu inginkan untuk diri kamu sendiri. Kalau aku nak aku hidup tenang, aku kena pastikan saudara mara jiran-jiran tetangga, sahabat anda pun tenang juga. Kalau aku tak nak sifar berkecah depan apartmen aku ke depan rumah, aku kena make sure jiranku punya pun tak berkecah. Aku tak buat. Lepas tu pegang pada hadis tersebut. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, kan? Dan kita tak perfect, tapi sebenarnya kita cuba sedikit demi sedikit. So one random act of kindness at a time.
Dan bukan itu saja, kata-kata pun, in other words, bukan saja orang kata nak prihatin ni, macam tadi bila Ustaz katakan, saya kata tadi kan, not just dari segi fizikal apa kita buat, tapi dari segi lahiriah batiniah juga. Kita kurang mendengar. Kita dengar apa orang cakap, tapi kita tak dengar apa orang cakap. Maksudnya bila orang, kalau katalah ramai orang bermasalah hari ni, people rasa seolah macam you are not hearing me. Kau tak dengar apa aku cakap. So bila kita kata, saya ada kadang-kadang sahabat yang datang, dia kata kawan ni ngadu-ngadu ni. Dia ngadu kat saya pula, kawan ni ngadu ni, dan dia ngadu masalah dia pula. Tapi dia kata kawan saya cakap awak tak faham. So saya cakap dengan saya cakap, you're not hearing her, you're not listening to her. Tak, Kak Wah, saya dengar. No. You're not listening to her. You hear her, but you're not listening to her. Beza ya? Beza. Jadi masalah hari ni, bila engkau betul-betul mendengar, bermakna benda pertama yang keluar ialah engkau boleh faham apa dia rasa. Kau tahu apa dia rasa. Kau tak akan cakap sebenarnya masalah kau ni. Sebenarnya tak ada, dia tak timbul benda tu. Benda pertama keluar ialah, jadi engkau rasa hilang sekarang. Kau rasa lost. Kau rasa macam orang tak faham. Benda tu kata ya, kita validate apa dia rasa instead of tolak tepi. Dan kadang-kadang akhir zaman ni itu je diperlukan supaya orang merasa less crazy. Bahawa ada orang memahami, orang mendengar. Dan banyak benda. Dan itu pun salah satu daripada sifat prihatin. Dia tak fikir diri kita dah. Okey, sekarang aku dengar kau datang dengan masalah aku. Aku dengar masalah kau datang pada aku. This is not about me. This is not about you. Talk. Tapi bukan dengan setakat, okey, kepala dah fikir, aku rasa cakap ni sekarang. Aku rasa cakap ni sekarang. Tak. Pay attention. Dengar apa yang dia sampaikan. Cuba fahami, buka minda, buka insting. Dan cuba apply empathy tu. Yang mana saya cakap tadi, semua orang ada insting empathy tu. Cuma activate ni tak activate je. Bermakna kena buang sifat ananiah tu. Nak buang macam mana? Balik semula Quran dan Sunnah dan Nabi cantik tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan untuk faham dan kita dan bila dan Islam ni dia cantik dia tu daripada apa yang saya belajar, saya mula faham. Semua berkait. Islam berkait kan, dia tak ada macam satu-satu. Kita Quran ni bagi saya, bila kita memahami Quran, kita melihat satu benda bukan daripada satu sudut, dia melihat daripada satu vantage point dan dilihat banyak angle, banyak benda dan semuanya berkait dengan one another. So untuk beriman macam tadi katalah, bukan saja dari segi kata apa itu iman, kita kena tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisani wal amalu bil arkan. Buktikan dengan perbuatan, dengan anggota kita kena move. So bagi saya lah, dia Islam itu mudah dan hadis tu saja kot boleh pegang. Itu antaranya, tapi bagi saya hadis tu saya pegang. Kot kan? Telah. Masya Allah. Saya rasa Wahidah punya ceramah lagi sedap pada dia nyanyi. Tak tahu siapa panggil lagi mana. Luaskan kuasamu. Luaskan kuasamu. JDT Puluh sudah puluh. Tak tinggal juga Kedah. Kedah nak tinggal tak apa. Tidak Johor. Aku rindu Johor. Okey. Tak apa, kita semua sopan. Semua tengah MCO. Tapi minta maaf kalau kurang-kurang bagi saya itulah. Saya terfikir satu tadi Ustaz. Ya Ustaz. Bila Wahidah sebut kita bukan saja mendengar, tapi kita harus menjadi pendengar. Ya. Menyelami. Sebab itu Allah Taala. Jadi kita Ustaz saya ni SOP. jaga jarak 1 meter Lah ni Ustaz, ulama-ulama apa nak cakap benda betul pun takut. Pasal netizen lagi fakir daripada dia orang. Lagi kita buat sikit kan jadi isu kan. Ini cerita prihatin, terlalu prihatin. Sila Ustaz. Saya nak cerita tadi Ustaz. Ya. Apa tau? Oh, mendengar dia pendengar. Bila mendengar dia pendengar. Sebab tu Allah Taala dia jadi mulut kita satu, telinga kita dua. Subhanallah. Maksudnya apa dia? Tu analogi yang cantik. Kurang bercakap, tapi dengar tu banyak. Tu. Kan kita dengar kan. Betul. Bila Wahidah cerita tadi, bila orang datang, bagi tahu kita kena jadi pendengar. Tapi kita tengok kadang Ustaz kan, ialah kita pergi jumpa bos, jumpa siapa-siapa kan. Kadang anak buah masuk dia tak erti kan. Sambil duk chat surat, sambil duk type mesej kan. Dia tahu masuk tu. Dia tahu masuk. Tak, Ustaz perasan tak? Kadang kawan-kawan kita pun sama kan. Kadang-kadang kita duk cakap cerita dia punya buat tak erti tu. Betul. Adab tu. Adab. Saya ingat Nabi kan. Nabi bila dia sahabat mai rumah dia kan. Nabi ni bila dia bercakap dengan orang,
dia pusing, bukan kepala saja pusing, satu badan dia pusing. India. Nindia punya kan, mengadak. Actually dalam Macam public ni. speaking pun dia ajar benda yang sama. Ha. Kalau belajar public speaking dia pun cakap benda yang sama. Antaranya bila bercakap dengan orang, you kena the whole body pandang dan cakap. Maksudnya dia bagi prihatin. Ya, prihatin. Perhatian tu kan. Baik you bercakap, baik you mendengar, betul. Cuma kita menghadap. malam ni lain sikit lah Ustaz. Sebab yang kita kena pen dekat crowd Yalah, juga. prihatin dekat orang duduk di Prihatin. rumah kan. Sat lagi saya tak menghadap Ustaz, dia berkata, ni apa tak ikut sunnah ni. Allah. Kan? Kita tengok tu ikut sunnah pasal ramai. Yalah. Okey, Dia Ustaz. ni forum habis kau apa? Tak tahu Ustaz. Kita tunggu. Kita tunggulah macam mana. Tengok apa ni pengarah Jawi kata Pengarah stop. Jawi kata stop, kita stop. Okey. Terima kasih. Nur Fatihah Az-Zahrah binti Muhammad. Best, santai. Terima kasih banyak. Nik Muhammad Sukiman is watching with me. Orang Jawa ni. Orang Jawa Sukiman. Sukiman. Okey, terima kasih. Nik Sukiman. Terbaik Umi Zamri, terbaik. Masya-Allah. Allah Akbar. Ustaz Abdul Rani Osman pun. Oh ni tengok juga ni mantan pegawai JAKIM. Mantan pegawai JAKIM ni. Ya. Okey, alhamdulillah Umi Zamri terbaik. Terima kasihlah apa ni sokongan semua kan. Ramai ni Ustaz, kadang-kadang kita takut kawan-kawan kecil hati juga kan, dia orang Yalah. bagi sokongan. Steady Wahida, lama tak dengar suara. Tu dia. Tu dia, siapa dia ni? Amin. Tu dia. Tahniah dan terima kasih Ustaz Zaid dan ahli panel. Kan dah keluar Ustaz Zaid tu. Dia jangan jolok Ustaz macam ni. Okey, Syahbiz ya, rindunya nak dengar Wahida cakap, suara sedap je. Dia ni follower tegar ni. Oh. Syahbiz ni. Ya. Dia memang istiqamah dia, masya-Allah. Terima kasih Terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih. Okey, dah ada orang tegak ni Ustaz. Elok juga rasanya kalau pakai face shield time ni. Yang macam bateri face shield. tu Kan? Itulah Ustaz, pasal Ustaz sentuh Ana tadi. Tapi kita duduk jauh tak apa. InsyaAllah. SOP, InsyaAllah. kan? Ini pun kita InsyaAllah, jaga ni insyaAllah, sebenarnya tuan-tuan dan puan hadirin hadirat. Kita jaga ni insyaAllah. Umi Zamri. Kak Wahida terbaik, Kak Wahida. Ni siapa ni? Adik apa? Adik bedok. Adik apa? Adik kodik. benar, Ahmad Wasi ni. Okeylah, terima kasih lah banyak semua kan. Sempoi lah. Anda nak tanya apa kepada Wahida? Nak tanya pada Ustaz Azrahan? Ini dah tak ikut format ni Ustaz. Anda tulis je dalam ni. Ini betul-betul santai betul ni. Yang Dah tak ikut format ni. Yang kadang-kadang saya nak tanya pun tak gamak kan. Tak gamak. Itulah orang lama Ustaz, orang lama. Orang lama kalau manage forum memang macam ni kan. Kita duk ikut skrip. Dah bila panggil kawan. Okey. Ustaz lah kita kalau kita kaji Nabi kan, Nabi dan para sahabat dalam bab prihatin ni, Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Insan yang sangat prihatin. Ya. Sebab dalam kisah seorang Ummi Maktum yang datang jumpa Abdullah bin Maktum, ya. Abdullah bin Maktum datang, Rasulullah tak bagi perhatian pada dia. Benar Ustaz. Tak perhatian kerana ketika itu Rasulullah sedang bercakap dengan pembesar-pembesar Quraisy. Taib. Kan datang seorang yang buta, lalu Allah Taala tegur direct. Masya-Allah. Kan? Masya-Allah. Tegur, kenapa kamu kan, tak bagi prihatin kamu tu. Ya. Okey, jadi mungkin Ustaz ada kisah-kisah menarik bagaimana boleh kita share pada penonton kita. Sifat Rasulullah yang sangat prihatin tu. Walaupun dia sibuk, dia pembesar, dia pemimpin, dia apa semua, tapi keprihatinan dia walaupun seorang hamba, walaupun seorang buta datang, dia akan bagi perhatian Ustaz. Subhanallah. Baik Ustaz, cantik sangat. Sebab kalau kita tengok Saya memang cantik. ini Ustaz menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa. Baginda juga melakukan kesilapan. Kita kena faham. Sebab Islam mengangkat Nabi itu bukan taraf Tuhan. Kita kena berhati sekarang ni pula ajaran-ajaran sesat pun boleh tahan juga aku tengok. Tapi jangan sebutlah siapa. Tak sebut. Takut lagi Untuk dia ambil saman. ambil cakna. Ajaran sesat ni banyak Ustaz. Banyak. Ya, jadi kita kena berhati-hati. Bayangkan Nabi sendiri yang ada panduan wahyi daripada Allah pun kadang-kadang terlepas pandang. Dan Allah tegur secara direct. Tak apalah Allah direct tegur tu sebab itu Nabi. Yang kita ni macam mana? Jadi sebab itu kena berpegang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Dan hendaklah kamu bertolong-tolong dalam melakukan kerja kebajikan dan takwa. Ini bab prihatin. Dan jangan tolong-menolong dalam buat dosa dan pelanggaran pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ustaz saya nak sambung sikit perkataan tadi sebelum nak menjawab itu. Kita tadi cerita sembang bukan nak bikin bimbang. Sembang kita ni mesti ada foundation dia. Balik Saya pada macam pernah dengar kita sembang bukan nak fikir bimbang apa. Kat mana ya? Wilayah Ustaz. Wilayah. Kita masuk wilayah kena cakap kena cakap style wilayah lah. Jaga SOP. Jaga SOP. Sebab itu Ustaz, Rasulullah SAW ni macam mana pun apa pun dia ada, macam mana pun kita nak taat, macam mana pun kita nak patuh, macam mana kita nak tolong, macam mana kita nak prihatin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dia mesti ada dia punya draw the line juga. Tidak ada ketaatan sama makhluk kalau nak buat maksiat kepada Allah. Okey, dah faham tu semua tadi, baru kita cerita bahawasanya bagaimana Nabi SAW ini dia boleh prihatin kepada umat. Dan kita kena bagi tahu kepada masyarakat semua bahawa Nabi SAW dia bukan peduli kepada seorang, dua orang. Itu saya sebut tadi, peduli umat. Quote ayatnya peduli umat. Dan sudah tentu baginda dibantu sendiri daripada Tuhan punya dunia. Jadi ini kehebatan yang ada pada Nabi, tak ada pada kita, tapi kita kena ikut Nabi. Betul. At least something than nothing. Dan pada itu kita katakan tadi, macam mana cerita bagaimana Abdullah Ibn Maktum. Saya nak menjawab tu tadi. Abdullah Ibn Maktum ni bagaimana seorang yang dikatakan kasta rendah lah berbanding dengan Rasulullah sedang nak berdakwah kepada pembesar Quraisy ketika itu yang Ustaz sebutkan tadi tu. Sini jelas tunjukkan bukan Nabi tak peduli. Tetapi Nabi memikirkan yang lebih besar. Kadang-kadang bos-bos ni dia fikir dia mungkin tak kerja fizikal Ustaz, tapi dia fikir think out of the box. Because dia fikir future. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab boleh masuk Islam, semua orang senang masuk Islam. Jahiliyah ketika itu boleh peluk agama Allah. Itu mungkin dalam perbahasan tafsir ulama mengenai bab Abdullah bin Maktum itu yang menceritakan bukan Nabi tak prihatin, tapi kita lepas pandangan kerana prioriti utama dakwah itu sendiri. Itu kita faham. Tapi dalam sudut yang lain kita nak tengok tadi Wahidah dia sebut bahawasanya tak beriman salah seorang antara kalian. Ini dalam hadis yang lain tapi tetap muttafaqun alaih Ustaz, Bukhari dan Muslim. Saya ambil dia punya maksud dia, tak beriman salah seorang di antara kamu hingga aku, yakni Rasulullah SAW, menjadi yang paling dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ayat ni macam Wahidah cakap tadi, senang cakap. Tapi betul ke kita nak cinta Nabi ni lebih daripada nak cerita sebelum cinta Nabi lebih daripada anak kita, daripada orang tua kita? Payah Ustaz kan? Nak implementasi tu bukan senang. Kena mujahadah yang kuat. Kalau tak siapa tak sayang mak ayah kita? Betul Ustaz. Tapi tak sayang bini, tak sayang bini oi. Kan? Okey. Lepas tu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang kalau dia masuk dalam ni dia akan merasa lazatnya iman. Ini kita cek semua, masih yang ada tak? Pertama, tidaklah ia mencintainya kecuali mencintai seseorang itu kecuali kerana Allah. Itu satu. Yang kedua, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya paling ia cintai daripada selain keduanya. Dan yang terakhir, orang yang dilemparkan ke dalam api lebih ia sukai daripada ia kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia daripada kekufuran. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Maksudnya di sini masih kita berbicara soal betulkah apa yang kita cakap ni, sandaran Nabi hadis ni, boleh tak kita laksanakan betul-betul untuk dapatkan kasih sayang yang katakan nikmat iman tadi. Sebab iman tu saja yang boleh menimbulkan keprihatinan yang sebenarnya Ustaz, yang benar-benar. Kalau tidak dia jadi fake, dia jadi teori. Dia jadi teori semata-mata. So sifat kasih sayang ditunjukkan Rasulullah SAW ni, inilah yang Nabi sebut, hampa buat lagu ni hampa dapat nikmat iman, hampa buat lagu ni pastinya kasih Allah datang pada hampa, maka Allah yang menurunkan rahmatnya dengan kasih sayangnya. Allah spread out the love pada orang lain di sekeliling kita, antum semua. Jadi maksudnya di sini Rasulullah ni Ustaz, kalau kita nak tengok, dia diutus untuk bawa rahmat seluruh alam, semua orang tahu. Sebab itu baginda ni amat mengasihi dan mencintai umatnya, walaupun kalau kita tengok baginda disakiti oleh musuh-musuh baginda. Kalau kita tengok
Nabi sendiri dalam surah Taubah ayat 128, telah datang kepada kamu seorang rasul dari kamu sendiri yang berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini surah Taubah ayat 128. Kalau kita kata COVID-19 sekarang ni mencengkam kalbu kita, memenjarakan kita, menyebabkan kita tak boleh nak bergerak. Yang dulu bawa atas tangan semua bawa perfume, sekarang bawa sanitizer. Kalau dulu nak sebut soal semua positif, sekarang sebut positif pun takut. Kalau dulu macam-macam nak ziarah mak tu, nak kira kita dapat pahala, tapi sekarang mungkin mendatangkan bala. Ini semua perkara-perkara yang kita ambil cakna, tapi apalah sangat berbanding dengan Rasulullah berdakwah ni. Nabi dah sebut paling hebat iaitu ujian pada Rasulullah. Baik, cuba kita lihat bagaimana dalam peristiwa Taif, Nabi dicerca, Nabi dihina, Nabi dilontar dengan batu sehingga berdarah kaki. Semua orang tahu sejarah ni. Tapi yang paling penting ialah Nabi tetap mengadu pada Allah, dan malaikat turun untuk bantu Nabi, nak bawa terlingkup, ambil 2 jabal tutup kat depan terus. Tapi Nabi tak buat begitu. Kasih sayang, Ustaz. Prihatin Nabi. Kita ni masa berdakwah ni kalau kena tiru sikit, macam-macam hal lah kita ni. Kan saya nak dengung diri saya tak cakap Ustaz Zaid memang tasawuf tinggi, tahu abang. Lepas tu kita tengok masa Futuhul Makkah, boleh saja Nabi balik pada orang yang menyakiti, membunuh ribuan, ratusan orang Islam yang nak convert, nak revert to Muslim, nak masuk Islam ketika itu. Tapi sebaliknya Rasulullah memberikan kemaafan. Rasulullah bagi kemaafan. Dalam peristiwa itu juga kita melihat bahawasanya Nabi tak balas kejahatan dengan kejahatan. Itu keprihatinan Nabi, kasih sayang Nabi. Dan kita tengok antaranya cerita peristiwa Badar, Nabi membebaskan musuh-musuh Allah dalam keadaan itu. Dan kita melihat, tuan-tuan dan puan, nak masuk bukan pasal Nabi je Ustaz, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kita pergi turun sikit, Abu Bakar As-Siddiq menangis, tuan-tuan dan puan, bila bapaknya Abu Quhafah. Abu Quhafah ni bapa kepada Saidina Abu Bakar yang lewat masuk Islam. Umur 90 tahun baru bapa kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Ketika itu kita tengok bagaimana Quhafah ni dibawa oleh anaknya Saidina Abu Bakar, nak bawa pada Nabi untuk syahadah. Apa yang berlaku Ustaz? Tak lain tak bukan nak kata kasih sayang ni. Saidina Abu Bakar tengok Abu Quhafah ni pegang tangan Rasulullah untuk syahadah dan sebagainya ni. Menitik air mata Ustaz. Masya-Allah. Abu Bakar menitis air mata dia. Nabi pelik tengok, mengapa patutnya orang gembira. Bapa engkau masuk Islam ni. Umur 90 tahun, syukur banyak-banyak. Mengapa kau menangis wahai Abu Bakar? Rasa itu Ustaz sebenarnya kalau kita tengok, rupa-rupanya Abu Bakar bagi tahu, sungguh ya Rasulullah, sanggup aku gantikan Abu Talib di tempat bapa aku. Nak tunjuk kata aku tahu bagaimana rasa bapa aku bila masuk Islam, orang yang paling rapat dengan aku mendapat hidayah Allah, masuk agama Allah. Dan sekarang ni apa yang aku rasa ni aku nak share pada engkau ya Rasulullah. Dan aku tak dapat. Aku tahu sebab hidayah milik Allah. Jadi itu antaranya rasa kasih, rasa sayang. Dan kita tengok Abu Bakar kejap di depan, kejap belakang, kiri kanan waktu peristiwa hijratul Rasul, nak tunjuk kata aku takut ya Rasulullah, kalau ada musuh-musuh nak membunuh, biar kena aku dulu. Rasa kasih sayang tu dia mendepani suatu masalah itu. Dan kita tengok bagaimana Rasulullah SAW juga dalam keadaan kita dalam berjuang sekarang ni, tuan-tuan nak prihatin apa semua, ada orang kecam kita, ada orang buat begitu, kita sedang mujahadah ni. Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Maknanya itulah kata istilah Nabi, kata-kata perangsang daripada Nabi kepada Abu Bakar waktu Abu Bakar takut di dalam gua bersama Rasulullah dalam peristiwa hijrah Rasul. Ini kasih sayang yang ada lapik dia. Dan kemudian kita tengok Nabi sendiri kasih pada sahabat-sahabat. Ada seorang anak datang bagi buah pada dia. Ada kata setengah riwayat orang Yahudi, ada setengah kata orang-orang Badui dan sebagainya. Bagilah limau, ada kata anggur, macam-macam lah. Bila Nabi makan, sahabat pelik pasal apa tak share. Selalu Nabi mesti share kan, kalau prihatin lah kan, tak share. Rupanya tutup pendek cerita, tuan-tuan, apa yang berlaku? Rupanya sengaja Nabi tak bagi sebab kalau korang makan, korang takkan larat makan buah ni, terlalu masam buah ni. Nabi makan seorang cukup. Maknanya kalau kita ni kalau sebagai pemimpin tak bolehlah makan seorang. Maksudnya makan yang sedap makan seorang lah. Tak sedap pun.
ke situ pula Ustaz kan. Tapi yang last sekali Bukan orang wilayah. bukan ni wilayah lain. Okey, dan yang terakhir Ustaz, cerita pasal Umar. Nak cerita pasal tanya Ustaz relate dengan kasih sayang. Umar ni masuk rumah Nabi, tengok Nabi sedang macam ni tidur. Ni dia berselerat badan Nabi ni bekas-bekas tamar, pelepah tamar. Apa kata Umar bin Khattab? Dia kata, ya Rasulullah. Menangis Umar. Ya Rasulullah, aku tengok Raja Kisra dan Raja Persia, mereka duduk di atas singgasana yang bertatakan emas ya Rasulullah. Mereka itu Raja Kisra dan Persia. Tapi kamu ya Rasulullah adalah Rasul Allah, kekasih Allah. Tidur kamu di sini. Bebelah apa orang Kedah ada? Berbalok. Itu balok dia Ustaz. Balak. Ustaz orang mana aku lupa. Pasal apa aku nak balak dia? Balak. Berbalam-balam lah. Balam. Mungkin ada orang nak jawab Melayu betul kok berbalam-balam ke apa kan. Berbekas. Tolong Ustaz ni. Tolong Ustaz tengok betul kan. Sat lagi berbekas-bekas kan. Berbekas-bekas kan. Jadi Umar kata ni Rasulullah macam ni, orang lain duduk atas singgasana bertahtakan emas. Apa kata Nabi? Rasulullah ni sifat kasih sayang balik Nabi kepada Umar. Dia kata apa? Tak apalah Umar, kau menangis tak apa, tapi aku faham. Ingat Umar, mereka adalah kaum yang kesenangannya telah disegerakan sekarang ini wahai Umar, dan tak lama lagi akan sirna. Tidakkah engkau rela mereka memiliki dunia sementara ni, tapi kita memiliki akhirat? Selanjutnya Rasulullah menyatakan kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari ini wahai Umar. Perumpamaan hubunganku dengan dunia adalah seperti orang yang sedang berjalan, nampak ada ni tengah panas, kata Nabi, Umar, kita tengah berjalan, nampak satu pohon rendang, maka kita singgah sejenak di bawah tu, kemudian kita akan pergi. Itulah kita di atas dunia ini wahai Umar. So jangan kau terkesima, jangan terpesona, sebab semua ini adalah fata morgana sebenarnya. Itu bukan Umar sebut, itu Ana sebut. Fata morgana saja, akan sirna. Tapi apa pun yang paling penting, Umar menangis di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dalam keadaan begitu sekali kehidupannya berbanding dengan orang-orang yang hebat ketika itu. Tetapi ingat, ada Rasulullah untuk penyelesaian dalam satu persoalan. Hari ini, itu saya katakan tadi Ustaz, ramai ulama-ulama dulu Rasulullah Ustaz, bila ada masalah Rasulullah lah penyelesaiannya. Hari ini siapa kita nak rujuk? Al-ulama warathatul anbiya. Persoalan hari ini dalam bab kita ni berkasih sayang ini, orang kadang-kadang minta maaf lah pada netizen semua ya. Kemana hilang adab kita dengan para alim ulama? Saya tak kata semua, tapi ada segelintir kita kadang-kadang kita faham ulama ini bukannya ular dalam semak. Dia duduk macam ustaz, mengaji sana, mengaji pondok, pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, ataupun mengaji di mana-mana tempat-tempat yang kita faham, dan balik ini nak share ilmu. Tiba-tiba bila dia keluarkan suatu fatwa, dia keluarkan suatu hujah bil hujah tak apa ustaz, tapi peradaban itu di mana? Di sini kekurangan kita di saat-saat kita tak boleh keluar rumah, kerja tangan asyik dekat keyboard warrior je, akhirnya menyebabkan agama ini tumpul disebabkan masalah fitnah ke atas orang-orang alim yang sepatutnya menyebarkan dakwah. Baik, itu satu. Yang kedua, berkat taat dan meyakini Rasulullah akan melahirkan kepimpinan yang luar biasa ustaz. Sebab itu ustaz, kita wajib ikut cara Nabi jika nak makmur di wilayah persekutuan khususnya. Kerana kita khawatir bila kita tidak yakin pada apa yang Nabi bawa, maksudnya ulama pewaris dia sekarang tak yakin, perpecahan juga pasti akan berlaku. Bukan kata tak boleh disagree, boleh, hujah bil hujah. Okey, kemudian krisis keyakinan inilah yang jadi asbab perpecahan yang menyebabkan wilayah kita nanti bergolak dan sebagainya. Sebab itu kembali balik semuanya kasih sayang tadi, bagaimana sahabat-sahabat berkasih sayang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih ni orang Kedah bagi tahu ni, Salwa binti Wahab, dia kata balok. Betul lah tu sebut tadi. Balok. Ustaz orang Kedah Ustaz orang Kedah ni. Kedah. Betul lah balok. Okey. Berbalok-balok. Balok liat tu maksudnya apa? Balok liat ni penyegan. kira nak tidur je Ustaz. Nak tidur saja. Bukan nak tidur je Malas, Ustaz. malas. Pemalas lah, tapi Malas, orang utara panggil penyegan. Oh, tak penyegan. Ni Mazni Hasan dia kata berbalam-balam. Tadi siapa sebut? Balam-balam. Ini Johor. Lain Luaskan kuasa. Okey. Syahbis dia kata
berbelak-belak. Pun ia juga kot, tapi tak boleh Syabis macam ni berbelak-belak. ni Kalau you sunburn lepas tu dia lain-lain nampak. bertelau-telau. Fikah kata bergaris-garis. Itu bahasa Jeriman Zakaria kata berbelak-belak. Itu bahasa baku. Bahasa baku dengan garis. Tapi kita faham lah kan. Kita faham lah. Nak sembangnya bagaimana bekeh Nabi tanggung tu, tilam kita empuk, tilam Rasulullah. Ustaz, kita dah pukul 10.18 tak? Tu lah sah. Kalau permit bagi sampai pukul 10 tak? Tu dia Ni lebih 18 Lebih tak kita lipat simpul ya, lipat simpul kot. Dah. Tapi sebelum tu lipat Ustaz simpul. nak tanya apa ni rakan-rakan kita kan. Sebelum ni forum Ustaz kita buat lepas maghrib. Pukul 8 sampai pukul 9. Tu lah. Malam ni kita try tengok pukul 9 sampai pukul 10. Cantik. Jadi nak tanya rakan-rakan Allah suka pukul 8 sampai pukul 9 ataupun pukul 9 sampai pukul 10. Sebab malam besok di masjid Ubaidah Al-Jarrah, Setapak. Tu orang Setapak lah. Setapak. Setapak situ rasanya. Dia malam besok Ubaidah brother Syah Kirit dengan Syah Kirit. Syah Kirit dengan Adam Kori. Malam besok. Tu gua sengat lah. Sengat. Lama tak jumpa dia. Tailong. Bukan Tailong apa? Ada makan tailong. Tailong itu lain. Tiger. Okey, Okey, kena sahur. Ada 5 minit lagi lah kan. Apa yang Wahida nak sampaikan di akhir ni? Peluangnya ada rakan-rakan kita di FB kita ni yang 305 orang duk tengok ni kan. Apa kata akhir? Mari kita sama-sama cuba mendengar kot. Learn to listen kot. Learn to listen. Lepas tu cuba menjadi pendengar yang baik. Kita cuba benda riak atau benda ananiah ni satu benda yang halus kan. So kita apa sekalipun, saya selalu bila orang bertanya macam-macam, macam mana saya nak hadapi ni masalah ni, bagi saya cara paling mudah, soalan jawapan paling mudah ialah semua kena minta dengan Allah. Nak buat apa pun kena minta dengan Allah. Nak kuat kena minta dengan Allah, nak jadi baik kena minta dengan Allah, nak jadi nak buat baik-baik pada orang pun nak kena minta dengan Allah. Sebab apa? Kulli yaum huwa fi sya'n. Setiap hari dia yang menguruskan. He somehow involved dalam apa urusan sekalipun. Nak makan pun dia kena bagi, nak bercakap pun dia yang mengajar sampai hari ni kan. Alam Al-Quran, alamahul bayan. Perkataan alama means bukan saja dia telah mengajar, dia terus mengajar maksudnya kan. Dan bayan, berkata-kata yang mana tafsir daripada ayat tersebut mengatakan bahawa Allah ni nak ajar juga daripada mengajar kata-kata manusia ni, daripada Quran dan kata-kata mengajar manusia bagaimana untuk bercakap benda yang baik, kata-kata teratur, tersusun, berkualiti. Tapi mungkin untuk hari ni kan bila kata akhir zaman, semuanya nak jadi nak jadi penyampai pengajar yang baik. I don't know lah, nak jadi semua nak menyampaikan cerita. Semua nak jadi pertama, semua nak jadi hero dan sebagainya. Bagi saya point dia dakwah yang mana saya approach sebagai seorang yang belajar dan baik yang bukanlah golongan ulama, tapi bagi saya mungkin ada ilmu tertentu, ada influence, mungkin pegang pada apa Quran ajar. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajak kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, bermakna dengan wisdom, dengan pengetahuan, dengan understanding, dengan kefahaman. Wa mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang cantik, with beautiful preaching. Wajadilhum billati ahsan, and reason with them in ways which are better. Make them understand dengan cara lebih baik, bukan dengan hentam-hentam, bukan saja dengan, bagi saya lah, lebih banyak ilmu, lebih kita rasa kita bodoh. Makin kita belajar, makin rasa kita bodoh, dan ilmu makin tinggi, makin menurunkan kita sepatutnya. Bila ilmu makin tinggi, makin sombong, something is wrong somewhere. Jadi bagi saya berharap supaya semua kita semua pendakwah, kita semua penyampai, kita semua perlu, orang kata bila rumah sengit, orang dalam rumah tak nampak, orang luar nampak. Kita kena keluar sekali tengok, ataupun orang kena bagi tahu kita, tapi nak menyampaikan, nak mengingati satu sama lain. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dengan ilmu, pengetahuan, kefahaman, dengan kata-kata yang cantik, bahasa yang cantik, dan kalau ada yang tidak faham ataupun approach cara yang kasar dan salah mungkin kurang baik, approach balik dengan cara lebih baik. Make them understand, reason with them in which are better. Jadi wallahu alam, tapi itulah dia saya rasa. Baik pada Quran Sunnah juga. Jadi PKP Ustaz. PKP, pening kepala fikir, pulang kepada pencipta. Masya-Allah.
Itulah ayat dia. Pening kepala Fikir. fikir. Pulang kepada fikir. pencipta. Pulang kepada pencipta. Okey. Itu lebih baik. InsyaAllah. Okey. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu kesimpulannya Ustaz ya. So tugas moderator senang. 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 Ya. Bayar sama ya. Banyak sama. Aduh. Macam mana tu? Rahsia. Ini tak boleh tolong. Tu pun satu juga Ustaz. Orang duk kira dengan kat luar dia kata ni ustaz-ustaz ni ulama kerja duk kira panggu dia salam kaut dia kan. Kadang-kadang ana duk melihat juga ada ustaz-ustaz kadang cakap macam tu. Ada orang-orang netizen cakap macam tu. Kita kena lebih berhati-hati. Sebab kita tak tahu you are not in their shoes. Kan sebab dia cakap Itu yang tadi tu empathize kan, walk a mile in someone's shoe. Empathize ni artinya put yourself in their shoes. Yes. Ustaz cakap sorry lagi power. Kan ada kan ada perumpamaan dia kata walk a mile in his shoe kan. Jalan sebatu dia kata baru tahu. Aku jenuh fikir UM tu apa sebenarnya. Astagfirullah. Untukmu lah, Untukmu. Oh, you nak cara lain. Okay. Cara lain. Alright, okay. Think out of the box. You forever think out of the box. Tapi apa pun Ustaz, betul lah Ustaz kan. Baliklah pada pencipta kita. Kita akan pulang. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Tak ada milik kita pun. Kan balik pada dia, dia memberi COVID, dia boleh tarik balik COVID. Dia beri rezeki, dia boleh tarik rezeki. Okay, saya sambung sikit Ustaz. Sila Ustaz. Rasa tak nak berhenti kan. Anda takut kru pening, kita tak pening Ustaz. Ayat habis Ustaz. Ayat habis anda tuang. Okey Ustaz. Okey. Fadal. Hak yang tarik lah tu kita tak bayar Ustaz. Tak apa. Itu Saya bukan salam kaut punya. Astagfirullah. Minta maaf banyak-banyak. Lama tak jumpa. Macam ni lah jadi. Itu pasal kena selalu jumpa Ustaz. Sebelum PKP dulu Ustaz Sofi pun satu hal juga lama. InsyaAllah prihatin. PPZ prihatin insyaAllah. Betul dengan sahabat Anjab Ustaz. Okey, akhirnya kita nak buat macam mana Ustaz? Last sekali. Tadi kata nak sambung Last but tarik. not least Ustaz. Okey, saya nak ucap terima kasih banyak pada Wahida, kepada Ustaz Kilhan. Minta maaf pada rakan-rakan FB kan, tengok kami macam ni santai kan, tapi sebenarnya kita tak nak bagi nampak stres sangat kan bila Buat pukul 10 Ustaz. Takut yang mengantuk. Jadi kita santai sikit. Ya, santai sikit. Tapi survey yang kita buat tadi Ustaz, ramai setuju 9-10 tak? Ramai ramai setuju pukul 9-10. Muhammad Johari kata 9-10. cantik. Mazni Hasan kata baru 10 minit Kak Mal lewat. Dia dah masuk lambat. Dia kata baru 10 minit nak habis dah. Aduh, dia pun. Kan. Lagi Hajah Fasiah kata 9-10 malam Ustaz. Okey, Zura Ahmad pukul 9. Ustaz Ajib kata dijemput menyertai Datuk Ajib kata dia baru dapat Datuk ni hari wilayah baru ni. Alah. Panjang bos. Ni Panglima Mahkota Wilayah. Oh, dahsyat Ustaz. Mabruk Datuk. Dia Panglima, saya Pang 6. Pang 6 lah. Ni siapa yang di Gang 6 lah? Allah Rabbi Allah. Okey. Azman kata 9-10. Terima kasih. Betul lah Ustaz 9-10. Depa selalu tengok Ustaz forum perdana 9-10. Yalah, kan? 9-10 Jadi Ustaz kan punya benchmark tu dah ada kat situ dah. Kan? Wan Razi pun dia kata okey pukul 9 pukul 10. Comel tu. 9 10. So Rustia Jawi besok kita buat pukul 9 pukul 10 bersama dengan Adam Kori dan Bro Syah Kirik di Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sampai. Pangsa Maju ke di Taman Sri Rampai. Taman Sri Rampai. Okey. Kita yang lain yang tak tapi malam besok dah boleh hadir. Tapi tak pasti boleh forum tak boleh ya. Forum tak boleh. Solat Jumaat. Jumaat saja. Solat berjemaah. Solat berjemaah boleh tapi untuk majlis ilmu masih belum macam biasa lagi lah. Masih lagi. Tapi kita buat ni secara online lah. Kita online. Secara baik, online. Baik Ustaz. Terima kasih banyak
ramai lagi baru masuk Ustaz. Dia kata dah nak habis. Itulah, depa ni kelawak malam. Ada yang cadang pukul 10, pukul 11 Ustaz. Itu Kena bagi Ustaz Jawi. Said. Bagi tu Ustaz Said. Ustaz Said dia pakar dalam bab. Dia pukul 10, pukul 11 tu time dia lah kan. Oh, tu no. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Saya pun tak sempat lah nak baca semua kan. Terima kasih. Laju nampak kan. Nik Amidi pun tengok baru masuk Banyak yang baru masuk Ustaz. Oh, masuk. Zaman-zaman PKP ni depa duk yalah time ni lah baru depa nak scroll tengok ada forum perdana pula kan. Kena ambil cakna juga tu. Muhammad Zulkarnain kata habis pukul 12 pun tak apa. Oh, ini kelawak malam ni. Muhammad Zulkarnain ni. Iyalah. Dia ni tegar ni. Kedai mamak pun tak buka kan. Tak Kalau buka. buka okey lah. Betul Ustaz. Tapi tak Okey. apa, boleh main balik kan, boleh main semula kan. Ya. Ada dekat dalam Facebook Jabatan Jawi kan. Masjid Konstitusi. Klik kat situ boleh tengok forum-forum sebelum ni pun ada. Boleh tengok. Ustaz Safiuddin kata apa? Ana banyak kali tersedak ni. Asyik tersedak saja jemput lah. Jangan sampai hilang tengkuk. PKP. Astagfirullah. Jangan sampai hilang tengkuk Ustaz Sofi kan. Kita dah lebih ni. Lebih dah Ustaz. Silakan. Pihak Khulasah Ustaz sini lah. Khulasah. Khulasahnya Kami dah dah. Khulasahnya begitulah. Itu terima kasih banyak pada Wahida, kepada Ustaz Akhil Hai. Khulasah apa dah 10.30 kan. Kambing ada lagi Ustaz yang imbang. Oh, comel sampel Ada. Allahu Akbar. Kalau taunya tu aku setengah jam. Tak kat sini nak bincang pasal ni. Okey, jangan lupa subhanallah, astagfirullahaladzim, masya-Allah. Okey, kita tangguh sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam esok. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا